نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بہنوں بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور وہ ہے ہدایت۔ ہم سب بہنیں ہمیشہ اس کی کوششیں کرتے رہتے ہیں، فکریں کرتے رہتے ہیں، دعائیں کرتے رہتے ہیں، سب کو کہتے رہتے ہیں کہ پلیز میری دعا کرو کہ میں جو رہوں وہ ہدایت پر رہوں، ہے نا۔ ہمیشہ ہمارے یہ رہتا ہے کہ بھائی میں ہدایت پر رہوں، ہدایت پر رہوں۔ آج کی ہماری ٹاپک کی سسٹرز وہی ہے، ہدایت۔ اوکے، اب بہنوں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی ہدایت پر ہے، اور جب ہم جائے بھی تو ہم اسی ہدایت پر رہے، اسی ایمان پہ، اسی توفیق پہ رہے، ہے نا۔ تو بہنوں اس کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے؟ تو بہنوں یاد رکھے، اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ ہر ایک کو ہدایت نہیں دیتا ہے نا۔ ہم نے قرآن میں سے جانا ہے، ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے، پورے دنیا میں کتنے سارے لوگ ہیں، ہے نا، کتنے سارے لوگ ہیں بہنوں، بلینز لوگ ہیں، پر اللہ تبارک تعالیٰ نے سب کو ہدایت نہیں دیا ہے۔ جس کو اللہ تبارک تعالیٰ چاہتا ہے نا اسی کو ہدایت دیتا ہے نا، وہ سب کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہاں پہ بہنوں یہ ہدایت جو ہے وہ بہت ضروری، بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اوکے، الحمدللہ۔ اور یہاں سے میں ایک واقعہ شروع کروں گی، کیونکہ کہیں نہ کہیں ہم کو لگتا ہے کہ ہدایت کیا ہے نا، کوئی مطلب ہم لوگ کو لگتا ہے کہ کوئی اتنی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے نا۔ ہدایت کا اکثر جو ہے نا ہم اس کو اتنا سیریسلی لیتے نہیں ہے بہت بار۔ اب دیکھو بہنوں، ہر چیز کی بولتے نا توفیق بھی ہوتی ہے بہنوں، تو بولتے نا توفیق ہونا چاہیے۔ کتنے بار لوگ نماز نہیں پڑھتے، کیا بولتے؟ میرے کو توفیق نہیں ہے نا، میرے کو ہدایت کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میرے کو ہدایت دے، توفیق دے۔ ہاں، نماز پڑھنے کی بھی وہ لوگ بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، توفیق دے، رائٹ۔ تو اسی طرح میں ایک واقعہ بتانا چاہوں گی پہلے تو، کہ ایک دوست تھا، اس کو پتا چلا اس کی دوست کی امی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ اوکے، اور ہارٹ اٹیک ہونے کے بعد وہ ایڈمٹ ہو گئی، اور ماشاءاللہ اب جو ہے وہ طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ تو دوست دوست جو ہوتے ہیں وہ بہت یاری دوستی ہوتی ہے، تو اس نے کہا کہ چلو بھائی امی، اس کی امی کو جا کے میں کیا کرتا ہوں، عیادت کر کے آتا ہوں۔ تو یہ گئے عیادت کرنے، دوست جو تھا وہ ہاسپٹل گیا، اپنے دوست کی امی سے عیادت کیا، دیکھا کہ چلو بھائی الحمدللہ اتنا مطلب ہارٹ اٹیک ہونے کے بعد بھی امی سلامت ہے نا، تو اللہ کا شکر، احسان اور کرم ہے۔ اور پھر اس نے اپنے دوست کو بات باتوں میں کہا کہ تم جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کیے نا، مطلب بولتے نا بات بات میں کہ مطلب اتنی بڑی بات ہے کہ ہارٹ اٹیک ہونے کے بعد وہ جو ہے وہ سروائیو ہو گئے، ہے نا، بچ گئے، تو بہت بڑی بات ہے۔ تو تم نے جو ہے، دوست کو پوچھ رہا ہے دوست کہ تم نے جو ہے وہ اپنے اللہ کا شکر تو ادا کیے نا۔ تو وہ جو انسان تھا اس نے بولا مطلب کیا مطلب ہے تمہارا؟ تو اس نے کہا کہ تم نے شکرانے کی نماز تو پڑھے ہوں گے نا؟ تو کہا کہ نہیں۔ تو پھر کہا کہ اچھی بات ہے، تم 5 ٹائم کی نماز تو پڑھ لیتے ہو نا؟ کہ وہ بھی نہیں؟ تو وہ اس نے کہا کہ وہ بھی نہیں پڑھتا ہے، بولتا ہے نہیں نہیں بہت مصروف ہے، ہاسپٹل میں ہوں۔ لوگوں کے بہانے کیسے ہوتے نا، میں یہاں کہاں سے نماز پڑھوں گا، ایسا پاکی صافی اور یہ سب بہانے تو انسان کو برابر آ ہی جاتے ہیں نا وہ ٹائم پہ۔ تو اس نے کہا کہ نہیں میں نماز بالکل نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ وہ۔ پھر اس نے کہا کہ اچھا تو تم نے کم از کم جو ہے وہ تم جمعہ تو پڑھ لیتے ہو نا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، جمعے کا بھی ٹائم نہیں ملتا۔ تو یہ دوست تو حیران ہو گیا، اس نے کہا کہ کم از کم الحمدللہ تو کہہ دو۔ الحمدللہ تو تم نے کہا ہی ہوگا نا، ممی کا ایسا ہو گیا بچ گئے الحمدللہ۔ تو اس نے کہا کہ اس نے مطلب بات بات پہ وہ الحمدللہ کہنے کو بھی تیار نہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تب یہ دوست کو احساس ہوا کہ یا اللہ، یہ الحمدللہ بولنا یا اللہ کا شکر کرنا بھی کیا ہے، اللہ کی توفیق ہے۔ یعنی کتنے مسلمان آپ لوگ سب نے ایکسپیرینس کیے ہوں گے نا، کتنے ایسے مسلمان ہیں جو 24 گھنٹے مطلب کتنا کام کرتے، دنیا کا کام کرتے، دنیا کی باتیں بکواس سب کرتے بہنوں، پر ان کے پاس شکر کرنے کا بھی ٹائم نہیں ہوتا ہے نا، سبحان اللہ کہنے کا بھی ٹائم نہیں ہوتا، نماز پڑھنے کا بھی ٹائم نہیں ہوتا۔ آپ سب نے ایکسپیرینس کیے ہوں گے، رائٹ؟ ہمارے پہلے تو ہماری لائف بھی ایسی تھی، وہ تو اللہ کا احسان اور کرم ہے نا، اس نے ہم کو توفیق دی، ہدایت دی، ہے نا، ورنہ ہم بھی کہاں ہوتے تھے اللہ کو معلوم۔
ऐसे कितने टीनेजर्स भी है बहनों जो ऐसी गफलत वाली लाइफ जी रहे हैं, है ना। अब देखो यहाँ पे इसको इसने क्या कह दिया, इसने तो किया ही नहीं। तो तब ये दोस्त को एहसास हुआ कि या अल्लाह बहुत हिदायत की जरूरत है। ये दुनियादारी में लोग बहुत बहुत पड़े हुए हैं, है ना। सही में इतना दुनियादारी, दुनिया के पीछे इतने भाग रहे कि किसी को किसी का कंसर्न ही नहीं होता है। बच्चे स्कूल से आते, बैठ के मतलब एहसान करके जैसा आ रहे हैं स्कूल में, मतलब बहुत काम कर आए, होमवर्क करते, फिर टेस्ट की तैयारियां करते, फिर देखे तो वो लोग है ना बोलते मम्मी बस अभी बहुत थक गए, प्लीज मोबाइल दे दो, गेम्स खेलने दो। और फिर वो गेम्स खेलते रहते, खाना वाना खाते, फिर कब सोते। यानी ऐसा एक टाइम कहाँ जाता है समझ में नहीं आता है। बच्चों को भी एहसास नहीं, बड़ों का भी फास्ट लाइफ है ना। तो बहनों ये जो हिदायत है, तौफीक है, इसकी बहुत जरूरत है बहनों, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह कितने लोग हैं बहनों जिनके पास हज जाने के लिए या उम्रा जाने के लिए पैसे हैं, वो उनके पास सेहत भी है, सब कुछ है बहनों, मगर हिदायत नहीं होती है ना। आप लोगों ने भी देखा होगा, राइट। हमारे भी कितने फैमिलीज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, वेल टू डू है, अच्छा खासा उनके पास पैसा है, उनके पास सेहत है, सब कुछ है बहनों, पर टाइम नहीं है जाने के लिए, है ना। हज और उम्रा जाने के लिए टाइम ही नहीं निकालते। तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे कि इनको हिदायत नहीं है, तौफीक नहीं है, राइट। तो ऐसा बहुत जरूरी है बहनों कि ये दुनिया से निकलना, है ना। और अपना मतलब बहनों कहीं ना कहीं देखो बहनों, ये दुनिया का वादा जो है ना, ये अल्लाह ने किया है कि दुनिया तो मैं दूंगा ही दूंगा, हर एक को दे रहा है ना बहनों। जो उससे मांगता है उसको भी देता है, जो उसको नहीं मांगता उसको भी वो देता है। ओके, दुनिया जो है अल्लाह तबारक ताला सबको दे रहा है ना। मगर और जो नहीं मांगता, काफिर तो नहीं मांगता, पर अल्लाह ताला दुनिया तो उसको दे रहा है। मगर हिदायत, है ना, हिदायत जो है वो अल्लाह तबारक ताला, उसका उसने कोई वादा नहीं किया, है ना। उसके लिए तो हमको मांगना पड़ेगा, उसके लिए तो हमको कोशिश करनी पड़ेगी, उसके लिए हमको दुआएं करनी पड़ेगी, उसके लिए हमको मेहनतें करनी पड़ेगी। और आज जो मेरा बयान है वो इसी पर है कि हिदायत, है ना, हिदायत जो कि बहुत जरूरी चीज है बहनों। याद रखना कि यहाँ पे हम लोग जो है ना सिर्फ मेरा और तुम्हारा सोच के नहीं बैठेंगे, हमारे बच्चों का, हमारी औलादों का, हमारे पोतरे पोतरिया, नवासा नवासिया, है ना, जो भी है बहनों, नस्ल दर नस्ल 100 साल का विजन हम लोग है ना 100 साल का सोच के बैठेंगे। हालांकि मैं और तुम 100 साल नहीं वाले, मगर जैसे कि हमने नबियों को देखा है, वो लोग क्या करते थे, 100 100 साल का विजन के जाते थे कि वो नस्ल चले। तो मुझे और तुम्हें भी वैसी मेहनतें और वैसी कोशिशें करना है। ओके, इंशाल्लाह। अब बहनों 6 साइंस है, 6 अलामतें हैं जिससे हमको पता चलेगा कि हम किस पर है, हिदायत पर है। ओके, तो पहली साइन क्या है बहनों कि मुझे अगर जानना है कि मैं हिदायत पर हूं कि नहीं हूं, ओके, तो पहला मुझे काम जो करना पड़ेगा वो है मुझे इस हिदायत के लिए दुआ करते रहना पड़ेगा। जो कि हम सब सूरह अल फातिहा में देखते हैं कि अल्लाह तबारक ताला हर नमाज की हर रकात में, भले वो 5 टाइम की फर्ज नमाज हो, सुन्नत नमाज हो, नफल नमाज हो, जुम्मे की नमाज हो, जनाजे की नमाज हो, ईदैन की नमाज हो, इस्तिखारा की नमाज हो, या तो हाजत की नमाज हो, तौबा की नमाज हो, या तो वो तब सन एक्लिप्स होता है उसकी नमाज हो, कोई भी नमाज हो बहनों, है ना, वो सब नमाजों में हम सूरह फातिहा में अल्लाह से क्या दुआ करते हैं कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, है ना, या अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पे चला, या अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पे चला। तुम और मैं तो बॉर्न मुस्लिम से, हम तो मुसलमान घरों में रह रहे हैं, फिर भी हम दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह सीधे रास्ते पे रख, सीधे रास्ते पे रख। क्यों बोल रहे हैं ये बार बार? क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हें और मुझे पता है कि शैतान, हमारा खुला हुआ दुश्मन, दुनिया, बुरा माहौल, है ना, ये सब हमारे साथ लगा हुआ है। आज इतने फितनों का दौर चल रहा है बहनों, वर्चुअल रियलिटी
है ना, और फेसबुक ने जो मेटावर्स लाया है, और क्या नहीं हो रहा है बहनों, एक गवर्नमेंट बना रही है सिटी ऑफ नियोम, राइट, आप लोग ने सब सुना होगा, क्या कुछ नहीं हो रहा है। मतलब ऐसी ऐसी डिस्कवरीज और ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स आ रहे फ्यूचर में कि कहीं ना कहीं एक डर खौफ होता है कि भाई क्या होगा हमारा और हमारी उम्मतों का, है ना। वॉइस सबके लिए ब्रेक हो रही है क्या, प्लीज मुझे चैट पे बताना, ओके इंशाल्लाह। क्लियर है वॉइस मेरा? जी ब्रेक हो रही थी बीच में, अभी क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह। ओके ओके, प्लीज मेरे को बता देना, ऐसा कुछ भी रहेगा तो मैं नेटवर्क चेंज कर लूंगी, ओके अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो है ओके अल्हम्दुलिल्लाह, हिदायत की दुआ जो है वो हम करते रहे, ओके। तो पहला काम मुझे और तुम्हें क्या करना है कि हिदायत की दुआ करते रहना है। क्या करना है बहनों? हिदायत की दुआ करते रहना है इंशाअल्लाह, ओके। अब क्या करना है बहनों, हम लोग तो खुद नहीं करते अपने लिए, मगर हाँ दूसरों को बोलते कि प्लीज मेरे लिए दुआ करो, प्लीज मेरे लिए दुआ करो, राइट। नहीं, खुद के लिए खुद ही करना है, ओके। हम हिदायत की दुआ मांगते रहेंगे, अल्लाह से कहेंगे, क्योंकि अल्लाह के दो उंगलियों के दरमियान हर एक का दिल है बहनों, वो जहां चाहे वहां फेर सकता है, राइट। तो हम अल्लाह से हमेशा कहे, रब्बना ला तुज़िग कुलूबना बाद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। अल्लाह से हमेशा कहेंगे कि या अल्लाह हमारे दिल को तू साबित रख, या अल्लाह हमारे दिल को तू इस्तकामत दे, या अल्लाह हमारे दिल को, या अल्लाह जो, या अल्लाह ताला कहीं भी फेर सकता है ना, टर्निंग ऑफ द हार्ट, है ना, वो कहीं भी टर्न कर सकता है बहनों। हम अल्लाह से हमेशा कहे कि या अल्लाह, नहीं अल्लाह प्लीज मेरा दिल जो है वो इस्लाम पर रख, है ना, ईमान पर रख, और या अल्लाह मरते दम तक अल्लाह मेरा दिल उसी पर रहे। तो हमेशा हम अल्लाह से क्या करेंगे? हिदायत की दुआ करेंगे, दूसरों को नहीं कहेंगे, खुद ये करेंगे, ओके इंशाल्लाह। तो पहला काम क्या करना है? दुआ करना है, ओके। अब दूसरा काम क्या करना है? दुआ के बाद, अच्छा ओके सॉरी, दुआ के बाद, अब दुआ हो गई, अब दूसरा काम क्या करना है कि बहनों हम लोग से गुनाह जरूर होंगे, राइट। तुम और मैं बशर है, राइट, मैं और तुम इंसान है, हमसे गुनाह होते रहेंगे बहनों। तो हमको क्या करना है कि अगर हमसे गुनाह हो जाता है तो गुनाह के बाद तुम्हें और मुझे अकड़ना नहीं है, बल्कि अल्लाह की तरफ रुजू करना है, अल्लाह की तरफ पलटना है, अल्लाह की तरफ तवज्जो करना है, अल्लाह की तरफ भागना है, राइट। मतलब नेक लोगों से भी गुनाह होते हैं, है ना, हम लोग कोई ये नहीं है, एंजल्स नहीं है बहनों, यार हम लोग से बहुत गुनाह होते हैं बहनों। अब तुम्हें और मुझे क्या करना है कि अगर हमसे गुनाह हो जाते हैं, और अक्सर बड़े बड़े गुनाह भी हो जाते हैं, राइट, कभी गीबत की महफिल में बैठ गए, कभी जो है वो सब बैठ के टीवी देख रहे थे, पिक्चर्स देख रहे थे, हम भी बैठ गए, है ना, कुछ तो कुछ हो ही जाता है बहनों, कभी ना कभी मतलब जाने अनजाने में हो जाता है। तो हम क्या करेंगे? एकदम से कहेंगे कि या अल्लाह मेरे से क्या हो गया, या अल्लाह माफ कर दे, या अल्लाह प्लीज, अल्लाह पता नहीं क्या हो गया, कैसे हो गया, समझ में नहीं आ रहा, अल्लाह प्लीज माफ कर दे, है ना, या अल्लाह प्लीज माफ कर दे, जी ओके, प्लीज माफ कर दे बोल के हम अल्लाह से क्या करेंगे? माफी मांगेंगे, और अल्लाह से कहेंगे कि या अल्लाह मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगी, है ना, हो गया या अल्लाह, भूल से गुनाह हो गया, है ना, कुछ आ गया, क्लिपिंग सामने मोबाइल था, कुछ देखते देखते कुछ क्लिपिंग आ गई, ओके, अब अल्लाह ताला मैं ये कभी नहीं करूंगी। हाँ, हम अल्लाह से क्या करेंगे? फौरन फौरन इस्तगफार करेंगे, ओके। मगर बहनों यहाँ पर हम प्लानिंग नहीं कर सकते, ओके, हम प्लानिंग नहीं कर सकते, ये बहुत खतरनाक होता है बहनों, ओके। जैसे कि मैं ये सोच के गुनाह कर रही हूँ कि भाई मेरा तो नेटफ्लिक्स सीरीज है, मैं तो वो पूरा सीरीज कंप्लीट करती हूँ, मुझे पता है कि मैं रात को बैठ के देखती हूँ, और फिर मैं तहज्जुद में उठी और तौबा करी, फिर नेक्स्ट दिन फिर बैठ के कर रही हूँ। मतलब ऐसा प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं करना है, समझ में आ रहा है? बहुत सारे लोग जो है वो हैबिचुअल गुनाह करते हैं बहनों, ओके। ऐसा नहीं होना है, हैबिट नहीं लगा देना है। ये किसके लिए है बहनों? कि चलो भाई कभी हो जाता है, बशर है ना, वो हो जाता है, समझ में आता है, तौबा तिल्ला करे, अल्लाह की तरफ पलट गए, समझ में आता है ना। पर ये प्लानिंग करके जो करते हैं ये खतरनाक है, तो इससे बहुत ज्यादा बचना है बहनों, ओके। तो ये हम जहन में याद रखें। कितने लोग हैं बहनों
جو آج کل کیا کر رہے ہیں نا, بہت کھلے طور پہ گناہ کر رہے ہیں نا. اس سے بھی بچنا ہے بہنوں, سمجھ میں آ رہا ہے. ایک تو دیکھو انسان ایک گناہ کر دیتا ہے, وہ اکیلے میں کر دیتا ہے, اوکے, اور پھر وہ کیا کرتا ہے, اس کو ڈسپلے کر دیتا ہے نا, اسٹیٹس میں ڈال دیتا ہے, فیس بک میں ڈال دیتا ہے, ہر جگہ ڈال دیتا ہے کہ دیکھو آج رات کو میں بیٹھ کے یہ گناہ کر رہا تھا, یہ فلاں پکچر دیکھ رہا تھا, یہ فلاں ڈسکو میں گیا تھا, میں دیکھو یہ سانگ, اچھا وہ سانگ سن رہا تھا اکیلے میں, ہاں, مزے لیتے ہوئے, اب وہ سانگ بھی ڈال رہا ہے کہ دیکھو میں یہ رات میں سانگ دیکھ رہا تھا. مطلب خود جو گناہ کر رہا تھا وہ سب کو شیئر کر کے اور گناہ کما رہے ہے نا. تو ایسا انشاءاللہ ہم کو نہیں کرنا ہے. اوکے, تو فرسٹ پوائنٹ کیا تھا بہنوں, ہدایت کی دعا کرے. دوسرا پوائنٹ کیا ہے, گناہ کے بعد توبہ کرے, اللہ کی طرف پلٹے. اوکے, یہاں پہ بہنوں جو تقوی والے ہوں گے نا بہنوں, ان کے لیے تو یہ سب ٹیسٹ ہوتا ہے نا. جو انسان تقوی والا ہوتا ہے, جو انسان چاہتا ہے کہ وہ متقی پرہیزگار بنے, اس کے لیے یہ بہت بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے بہنوں. اوکے, قدم قدم پر یعنی یہ ہوتا رہے گا کہ گناہ ایسا عام ہو چکا ہے بہنوں آج کل تو, جس کی حد نہیں ہے نا. اور ہم لوگ اکثر بھول بھی جاتے ہیں. تو جب بھی ہم سے یہ ٹیسٹ ہوگا, ہم انشاءاللہ ہمارے نفس پر قابو رکھیں گے. اور ایک اسکالر نے اتنی اچھی بات کہا کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ ایسے گناہوں سے بچو, تو آپ روزانہ قرآن پہ غور و فکر کرو, قرآن کی کلاسز میں جاؤ, وہاں پہ تھوڑا تھوڑا قرآن کا بتاتے ہیں, ہے نا, غور و فکر کرتے ہیں. تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے, یہ قرآن جو ہے وہ تمہارے اندر نور لاتا ہے, انقلاب لاتا ہے, اور کہیں نہ کہیں ہم لوگ سب گناہ سے بچ پاتے ہیں. قرآن کے غور و فکر کرنے سے بہت سارے گناہوں سے بچ پاتے ہیں. اوکے, الحمدللہ, کیونکہ یہ ہم کو وہ سمجھاتا ہے نا بار بار, قرآن ہماری اصلاح کراتا ہے, ہم کو بتاتا رہتا ہے, رائٹ, واٹ از رائٹ, واٹ از رانگ. الحمدللہ. اوکے, تو ہم کیا کریں گے, گناہ کے بعد اکڑنا نہیں ہے, بلکہ گناہ کے بعد اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے. اوکے, الحمدللہ. اب تک جو ہے میں نے 2 پوائنٹس بتایا ہے بہنوں. اوکے, تو یہ دونوں پوائنٹس سب کو کلیئر ہے؟ الحمدللہ. تو الحمدللہ الحمدللہ. اوکے, تو ہم ابھی آگے بڑھتے ہیں, جہاں پہ تیسرا پوائنٹ کیا ہے بہنوں, اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے اپنے مسٹیکس یا اپنے خطاؤں کو دیکھو. اوکے, اپنے مسٹیکس یا اپنے خطا جو ہم کر رہے ہیں نا, ان کو دیکھو, نہ کہ دوسروں کے مسٹیکس کو اور دوسروں کے خطاؤں کو دیکھنا. ہاں, ہم لوگ کیا کرتے ہیں, اپنے مسٹیکس کو دیکھتے نہیں. پتا ہے بہنوں, جب اللہ تبارک تعالیٰ کسی کو پسند کرتا ہے, اوکے, یہ بھی ایک علامت ہے کہ بندہ پھر کیا کرتا ہے, اپنے مسٹیکس کو ڈھونڈتا ہے, جانتا ہے, اور پھر وہ اپنی اصلاح کرتا ہے. سمجھ میں آیا, کریکشن کرتا ہے, تاکہ وہ ایک بندہ جب اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے. ہاں, اب سمجھ جاؤ, میں کسی کے قریب ہونا چاہتی ہوں تو میں گندی حالت میں تو نہیں آ سکتی, رائٹ. مجھے اپنے آپ کو صحیح کرنا پڑے گا, کپڑوں کو صاف, بدن کو صاف, رائٹ. تو اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ اس کو توفیق دے دیتا ہے کہ وہ اپنی غلطیاں پہچان لے, سمجھ لے کہ وہ کہاں کون سی خطا کر رہا ہے, کون سی مسٹیکس کر رہا ہے, تاکہ وہ اپنا کریکشن کر لے اور وہ نیک بن جائے اور وہ جہنم سے بچ جائے. اپنے غلطیوں کو ڈھونڈو, اپنے غلطیوں کو دیکھے. دوسروں کے خامی, دوسروں کے غلطیاں بہت نظر آتے ہیں ہم لوگ کو, ہے نا, ہم لوگ تو اس کو ایکسپوز بھی کر لیتے. تو اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. ہم کو کیا کرنا ہے, اپنی غلطی, اپنی خطا, اپنے گناہوں کو, اپنی آپ کو ہم کیا کریں گے, اصلاح کریں گے. اوکے, اب یہاں پہ میں واقعہ بتاتی ہوں بہنوں, بہت سارے ایسے واقعہ ہے صحاباؤں کا. اوکے, ایک صحابہ تھے حضرت کعب بن مالک رضی تعالیٰ عنہ. اوکے, ماشاءاللہ, یہ بہت بڑے صحابہ تھے الحمدللہ, بہت بہت. کعب بن مالک آپ نے نام بھی سنا ہوگا. یہ غزوہ تبوک میں, اوکے, غزوہ تبوک یعنی ایک جنگ تھی جس کا نام تبوک تھا. اوکے, اس میں جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سب نکل جاتے. اوکے, اور یہ بولتے میں پیچھے سے آتا ہوں, میں پیچھے سے آتا ہوں. اوکے, مگر کیا ہوتا ہے نا, یہ بول رہے کہ میں جاؤں گا, میں جاؤں گا, میں جاؤں گا, مگر تھوڑے سے کیا ہو جاتے ہیں, کیئرلیس ہو جاتے ہیں, غفلت. اوکے, کیئرلیس ہو جاتے ہیں, غفلت ہو جاتی ہے, اور وہ جا ہی نہیں پاتے. یہ پورا واقعہ قرآن میں آئے گا انشاءاللہ.
ओके, और वो जा ही नहीं पाते बहन। ओके, अब उनको पता चल गया कि मैं तबूक की लड़ाई में नहीं गया और मेरे से बहुत बड़ा खता गुनाह हो गया, राइट। सहाबा का तो और भी पकड़, क्योंकि नबी वहां पे मौजूद है, राइट। इनके बारे में तो आयतें उतर गई थी, और इनके साथ है ना बहनों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 दिन तक बात नहीं की है बहनों। अब इनके पास दो ऑप्शंस थे, राइट। एक तो अकड़ जाते, है ना, मतलब इंसान होता है ना, जैसे कि हम लोग भी अपनी गलती नहीं मानते बहनों, राइट। हमको आगे कोई बोलता है, कोई गलती बोलता है, हम बोलते कि नहीं मेरे अंदर नहीं है, तू कौन सी अच्छी है, तू अपने आप को देखना। हम पहले उसको छोड़ते नहीं है, राइट। तो यहाँ पे एक तो बंदा क्या कर ले, अपनी गलती को मान ले और सुधार ले, है ना। और दूसरा क्या है बहनों, कि वो अकड़ जाए, नहीं 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 कुछ मैं क्या, कुछ नहीं, ये वो, है ना, कुछ तो कुछ हमारे बहाने आ जाते, राइट। अब यहाँ पे काब बिन मलिक रज़ियल्लाहु अन्हु जो थे, इनके पास भी जो है, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए थे, तो बहुत सारे मुनाफिक जो थे वो आके झूठ एक्सक्यूजेस दिए, बहाने करे। बहुत सारे लोगों ने झूठे झूठे बहाने, कोई सच्चे बहाने, कोई झूठे बहाने, जो भी थे वो बोल के चले गए। अब इनको भी एक ऑप्शन था कि ये भी एक झूठा बहाना बोल सकते थे कि है ना मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और इसके लिए मैं नहीं आया, और फिर वो गुनाह की माफी कर लेते, वो झूठ की गुनाह की। मगर देखो इंसान जो है ना, वो क्या मतलब, ये तकवा मेन इसमें आता है बहनों, कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी गलती को मान लिए। ही न्यू कि वही, अगर वो समझ जाओ बहनों, वही तो उतर रही है ना। अगर समझ जाओ ये झूठ भी बोल देते तो अल्लाह तो जाहिर कर देता, पर वो ये सब भी नहीं सोचे। हाँ, उन्होंने क्या किया, उनको बहुत नदामत हुई, बहुत गिल्टी फीलिंग हुई, और उन्होंने क्या किया, अपनी गलती को फौरन मान लिए, और अल्लाह ने फिर क्या किया, उनको माफ कर दिया। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर बहनों हमको भी गुस्सा नहीं होना है। अगर कोई आके हमको हमारी खामियां बता रहा है, जैसे कि हमारे पेरेंट्स हमको हमेशा बोलते हैं ना कि तू ऐसा क्यों करती है, तू वैसा क्यों करती है, जल्दी उठ जाया कर, टाइम पे काम कर, है ना। हमारे को वो बोलते रहते हैं ताकि हम इम्प्रोवाइज हो जाए, ताकि हम अच्छे हो जाए। बेटियों को अक्सर कहते हैं कि ये सीख जा, वो सीख जा, ससुराल में क्या बोलेंगे, ये वो, राइट। तो वो जो भी बोल रहे हैं अच्छी बातें हमारे को, हम फौरन क्या करेंगे बहनों, अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। सहाबा का नाम था काब इब्ने मालिक। ओके, काब बिन मालिक। और हम अपनी गलतियों को क्या करेंगे, मानेंगे बहनों, और सुधारेंगे। ओके, अब देखो बहनों, यहाँ पे एक और एक सहाबा का वाकया भी आता है, जिसका नाम मैं भूल गई हूँ। वो सहाबा भी है ना बहनों, यही लड़ाई में वो भी बोलते हैं कि मैं आता हूँ पीछे से, ओके, मगर वो जाते नहीं है। और वो क्या करते हैं कि बोलते हैं कि चलो मेरे पास एक फास्ट घोड़ा है, मैं चला जाऊंगा तब तक। तो वो क्या करते हैं कि वो बोलते हैं मैं खाना वाना खा के जाता हूँ। ओके, तो वो अपनी बीवी बच्चों के पास अच्छी छाव में बैठ के, अपने गार्डन में बैठ के अच्छे से खाना खाते रहते हैं। और वो जब खाना खाते रहते हैं ना, वो इतने मतलब इतना अच्छा एंजॉयमेंट मोमेंट रहता है, राइट, कि अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ आराम से खा रहे, पी रहे, और इतना छाव में बैठे हैं। एक ना देखो सच्ची बहनों, इतना मतलब मैं खुद अपने आप का बता रही हूँ कि आज ये क्लास थी, और मेरा मन भी कर रहा है कि यार ये तो अरीबा की क्लास थे यार, मैं क्यों करूं ये क्लास, मैं भी तो आराम से लेट के सुनती थी, अब मेरे ऊपर आ गया, मतलब कहीं ना जहन में वो आ जाता है। अल्लाह अकबर। ओके, तो तो यहाँ पे साहबा का भी ऐसे ही हो रहा है। साहबा सोच रहे मैं इतना अच्छा, मेरे फैमिली, मेरे बीवी बच्चों के बीच में बैठा हूँ, खाना खा रहा हूँ, छाव में हूँ, अब क्या धूप में जाऊं, क्या गर्मी में जाऊं, और वो जंग में जाऊं। उनके भी जहन में ना यही थॉट्स आने लगे। ओके, तो वो ऐसे थॉट्स आ ही रहे थे कि फौरन उन्होंने कहा कि अल्लाह, मेरे अल्लाह के रसूल भी तो गर्मी में है, अल्लाह के रसूल भी तो धूप में है। ये फौरन उनके जहन में आया, वो फौरन उठे और जंग के लिए रवाना हो गए। ओके, और वो जब घोड़े से पहुंचे माशाल्लाह, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दूर से देखकर कहा कि वो वही साहबा है क्या जो आ रहे हैं। और फिर जैसे जैसे वो नजदीक आए तो कहा कि हाँ ये वही साहबा है। ओके,
اور जब वो सहाबा आए तो सहाबा ने पूरा कहा कि देखो आज मैं बैठ के ऐसा खाना खा रहा था तो मेरा मन ही नहीं कर रहा था। इंसान होता है ना कि कौन मन करता है, किसका मन करता है कोई मेहनत करने के लिए, कुछ भी करने के लिए। तो सहाबा भी यही कह रहे कि मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं उठूं और मैं जाऊं और मैं जो हूँ वो जंग के लिए निकलूं। मेरा मन कर रहा था कि उसी को एंजॉय करूं। तो पता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर तुम नहीं आते और वहीं बैठ जाते तो तुम्हारे लिए हलाकत होता। तुम बच गए, अच्छा हुआ तुम निकल कर आ गए, तुम बच गए, वरना तुम्हारे लिए क्या होता, हलाकत होता है ना। शैतान तो यही चाहता है ना। कितने बार बहनों एहसास होता है कि सब एंजॉय कर रहे, सब सो रहे, सब अपनी मनमानियां कर रहे, सब तो अच्छे हैं, खुश है ना, हम क्यों ये लाइफ जीना। कितने बार जहन में ऐसा हमारे भी ख्याल आता है, राइट। तो हम लोग वो टाइम पर यही सोचे बहनों कि हम सबको मर के जाना है ना। हम सबको एक दिन जाना है। और ये दुनिया क्या एक आरजी जिंदगी है, टेम्पररी लाइफ है बहनों। असल जिंदगी कौन सी है, आखिरत है जो हमेशगी का है। यहाँ पे थोड़ा सा मेहनत, थोड़ी सी नींद की कुर्बानी, नफ्स की कुर्बानी है ना, अपना मतलब सब होगा बहनों यहाँ पर मुझे असल में ये सब कहाँ चाहिए, ये सब लग्जरीज मुझे यहाँ नहीं चाहिए, बल्कि मुझे कल आखिरत में चाहिए, है ना। तो हम अपने जहन को ऐसा करेंगे इंशाल्लाह। ओके। तो ओके कुछ नहीं है वो स्क्रीन पर तो टेंशन ना ले। ओके ऐसे ही मैंने डाला है क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही है। ओके तो अब आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट पे, जहां पे अल्लाह तबारक ताला जो है वो हमको क्या कह रहा है फोर्थ पॉइंट पे। फर्स्ट पॉइंट क्या था बहनों, गुनाह की, फर्स्ट पॉइंट था दुआ करना। ओके हिदायत की हमेशा दुआ करना। सेकेंड पॉइंट है कि गुनाह के बाद अकड़ना नहीं है, बल्कि अल्लाह की तरफ भागना है। ओके अल्हम्दुलिल्लाह। फिर थर्ड, ओके थर्ड है अपने मिस्टेक्स को देखना। अपने मिस्टेक्स को देखना, उसकी इस्लाह करना, उसकी करेक्शन करना, राइट। ये ताकि हम क्या बने, नेक बने, है ना, ताकि हम जहन्नम से बच जाए, है ना अल्हम्दुलिल्लाह। और चौथा पॉइंट पर हम आ जाते हैं कि यहाँ पर हमको क्या करना है, हमको जो है वो गुड डीड्स को यानी नेकियों से मोहब्बत करना है, और बुराई यानी गुनाहों से हमको नफरत करना है। ओके अच्छाई को यानी नेकी को, गुड डीड्स को लव करना है, मोहब्बत करना है, और बुराई को यानी गुनाहों से हमको क्या करना है, नफरत करना है। या अभी मैं आपको एक हदीस सुनाती हूँ जिसका मफहूम है कि एक मर्तबा सहाबा ने नहीं नबी ने, ओके एक बार मतलब किसने तो पूछा, एक मतलब नबी ने सहाबा से पूछा, राइट। नबी ने सहाबा से पूछा कि ईमान क्या है। ओके ईमान क्या है। तो कहा कि अभी सहाबा को तो नहीं पता था, है ना। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि जब अगर तुम्हें नेकी करने पर खुशी मिलती है और गुनाह करने पर तुम गमजदा होते हो, तो यही है ईमान। अच्छा सहाबा ने क्या सवाल किया कि ईमान क्या है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका जवाब क्या दिया बहनों कि अगर तुम नेकी करने पर खुश होते हो और गुनाह करने पर गमजदा होते हो, तो तुम क्या हो बहनों, मोमिन हो। यानी ये निशानी है कि तुम्हारे अंदर क्या है, ईमान है। समझ में आया। यानी गुनाह से इंसान को एक कराहट आना चाहिए, एक गंदगी। अब जैसे गंदगी रहती, कोई वॉमिटिंग कर देता है या कोई पाखाना देखता है तो एक कराहट कैसे आती है बहनों, उसी तरह गुनाह से हमको क्या आना चाहिए, एक कराहट आना चाहिए। वी हैव टू हेट, हमें नफरत होनी चाहिए बहनों, गमजदा होना चाहिए बहनों गुनाह से। आप समझो अगर किसी को कोई फीलिंग नहीं हो रही है, ओके उसे कुछ भी फीलिंग नहीं हो रही है बहनों, यानी लिटरली वो गुनाह को देख रही है और इसको गुनाह गुनाह ही नहीं लग रहा है, वो कर भी कितने बार हम लोग कर नहीं रहे पर वो गुनाह गुनाह ही नहीं लगता है ना। इतना आम हो चुका है कि आजकल ऐसे ही हो रहा है, लड़के लड़कियां एक दूसरे से हाथ मिला रहे, हाई फाई कर रहे, चैटिंग कर रहे, बातें कर रहे, अरे कुछ नहीं है, हम लोग सब ब्रदर एंड सिस्टर्स है, और हया तो आंखों में होती है। मतलब समझ ही नहीं आ रहा है पब्लिक को कि गुनाह गुनाह है, मतलब समझ में आ रहा है गुनाह, ये गुनाह है करके किसको समझ में ही नहीं आ रहा है। सबको लग रहा है बहुत आसान है, बहुत आम बात है, राइट। यहाँ पर
اگر ہم مومن ہیں بہنوں تو اس کی علامت کیا بتائی گئی ہے کہ ہم جو ہے وہ نیکیوں سے محبت کرے اور گناہ سے نفرت کرے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ گناہ کیا ہے بہنوں؟ گناہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے دل میں کھٹکے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی کہ جیسے ہمارے دل میں وہ کھٹکے نا بہنوں تو سمجھ جانا کہ سم تھنگ از سم ویئر رانگ ہے نا. دیکھو بہنوں کتنے بار ہوتا ہے کہ ہم لوگ ہے نا کوئی شادی میں جانے والے ہوتے ہیں. اب جیسے تیار ہوتے رہتے کوئی تو آتا ہے اور بولتا ہے کہ ارے کیا تیار ہو رہی ہے آج, کیا کر رہی ہے تو, چل آج پردہ مت کر, ہاں چل آج چھوڑ دے, آج میک اپ کر لے, کچھ بھی کچھ, یعنی کچھ تو کچھ بولتے ہیں ہم لوگ کو ہے نا. وہ ٹائم پہ آ کے بہت سارے لوگ آ کے بہکائیں گے, آج چلتا ہے, آج مت پہن سر پہ دوپٹہ, چھوڑ یہ وہ سب. اب بہنوں کہیں نہ کہیں وہ انسان جو نیک ہوتا ہے نا وہ بےچارا کوششیں کر رہا ہے, محنت کر رہا ہے, اس کو دیکھو کہیں نہ دل میں کھٹکے گا بہنوں ہے نا. اس کو ہے نا ریلیکسیشن نہیں ملے گا, اس کو ہے نا گھبراہٹ ہوئے گی ہے نا, اس کو جو ہے بہت گھبراہٹ ہوئے گی کہ یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ مجھے کیا بول رہا ہے. یعنی اس کو جو ہے یہی ہے بہنوں, سمجھ میں آ رہا ہے, یہی چیز گناہ ہے جہاں پہ انسان کو کیا ہو رہا ہے, کھٹکا ہو رہا ہے, گھبراہٹ ہو رہی ہے, کچھ تو ایسا لگ رہا ہے نا. اکثر فرینڈس بھی بولتے ہیں کہ چلو آج رات کو سب جاگیں گے, یہ دیکھیں گے, وہ دیکھیں گے. کہیں نہ کہیں ایک کانشیس آتا ہے دماغ میں کہ نہیں 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 کرنا چاہیے ہم کو, یہ سب یہ گناہ ہے. کہیں نہ کہیں وہ کھٹکتا ہے دیکھو دل میں ہے نا. وہی چیز کیا ہے بہنوں ہم کو سمجھنا چاہیے. اور اس کے بارے میں بھی بہنوں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں اس کو اپریشیٹ کیا ہے بہنوں, الحمدللہ. یعنی اس کے بارے میں آتا ہے کہ بہت بڑا واقعہ ہے, مطلب آئے گا انشاءاللہ. صرف اتنا ہے کہ کچھ باغ والے ہوتے ہیں, گارڈن کے لوگ ہوتے ہیں جو بولتے ہیں کہ ہم کسی کو نہیں دیں گے, ہم کسی کو صدقہ خیرات نہیں کریں گے, ہم موج مستی کریں گے, ہم پورے مزے لوٹیں گے. تو اس میں سے ایک ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے, ایسا مت کرو. دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ اوکے, اللہ تعالیٰ نے اس کو ہائی لائٹ کیا کہ اس میں سے ایک ہوتا ہے, مطلب میجورٹی میں سے کوئی ایک ہوتا ہے جو بولتا ہے کہ نہیں یہ غلط ہے, یہ صحیح نہیں ہے. اور ایسے لوگوں کی بہت ضرورت ہے بہنوں, سمجھ میں آ رہا ہے. ایسے لوگ جو ہے نا وہ صحیح ہوتے, جن کو ہم کو فالو کرنا چاہیے, جو بتاتے کہ نہیں یہ غلط ہے, نہیں یہ گناہ ہے نا. دیکھو بہنوں کتنے لوگ پتہ ہے بچوں کو بلی کرتے ہیں اسکول کالجز میں ہے نا, کتنے عورتوں پہ کبھی کبھی ظلم دیکھتے ہیں ہم لوگ. تو ہمارے اندر کا نفس ہے نا وہ بولتا ہے ہم کو کہ یہ غلط ہو رہا ہے, یہ غلط ہو رہا ہے. روح ہے نا ہماری اندر, روح اس پر یہ بات بھاری پڑتی ہے, ہیوی پڑتی ہے بہنوں, سمجھ میں آیا. نیکی کیا ہوتی ہے, جو ہمیں خوشی دیتی ہے, سکون دیتی ہے, دل کو ہے نا اطمینان دیتی ہے, آسانی دیتی ہے. جیسے کہ نماز ہے نا, نماز پڑھتے اچھا لگتا ہے, سکون لگتا ہے, اطمینان ہوتا ہے, پیس آف مائنڈ لگتا ہے. نہیں پڑھتے تو کیسا ہوتے ہیں بہنوں, بے چین ہو جاتے ہیں نا, بہت بے چین ہو جاتے ہیں. میں نماز میں نماز میں نماز, تھوڑی سی ٹائم, تھوڑا سا ٹائم ہٹنے لگ جاتا ہے تو ہمارا روح بھاری ہو جاتا ہے نا. ہم لوگ کو سیٹسفیکشن نہیں ہوتا ہے, ہم لوگ کو لگتا ہے کہ بھائی بھی نماز چھوٹ رہی ہے, بھی نماز, دل میں کھٹکنا چالو ہو جاتا ہے, رائٹ. مطلب دل ایک ایسی چیز ہے بہنوں جس کو ہم کیا کریں, کنسلٹ کرے, جس سے ہم مشورہ کرے. مطلب ہمارے نبی نے بھی دل پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ یہ ہے نا, یہ یہاں پر دیکھو تمہارا کیا ہو رہا ہے نا. گناہ کو گناہ سمجھے, اوکے, انشاءاللہ انشاءاللہ. اور انشاءاللہ وہاں پہ نا ایگو کو نہیں لانا ہے بہنوں, یاد رکھنا. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں, ہماری غلطی وہاں ہوتی ہے, پر ہم لوگ ہے نا پتا ہے, دل میں پتا ہے کہ میرے کو ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا, اس کی وجہ سے تو جھگڑے ہو گئے. پر کہیں نہ ہمارا ایگو بیچ میں آ جاتا ہے, ہمارا انا کا مادہ بیچ میں آ جاتا ہے کہ نہیں سب کے سامنے میں کیوں بولوں کہ میری غلطی ہے. تو ہم لوگ سب کے سامنے کیا کرتے, جھگڑے کرتے, بحث کرتے کہ نہیں میری غلطی نہیں ہے نا. کہیں نہ کہیں ہم لوگ اپنی غلطی کو نہیں مانتے بہنوں. تو یہاں پہ اپنے کو کیا کرنا ہے بہنوں, اپنی غلطی کو غلطی ماننا ہے, گناہ کو گناہ ماننا ہے بہنوں, اوکے. تو یہ بھی کیا ہے بہنوں, بہت ضرورت ہے. دیکھو بہنوں صرف اپنی نہیں بہنوں, اگر اپنے خود کے گھر والے, اپنا سمجھو میرا بیٹے نے غلطی کیا, سوسائٹی آ کے بول رہی ہے کہ دیکھو آپ کے بیٹے نے غلطی کیا, ہم لوگ کو ایگو آ جاتا ہے, ہم لوگ بولتے ہیں کہ نہیں کچھ میرا بیٹا ایسا کر ہی نہیں سکتا, تم لوگ جاؤ یہاں سے, ہے نا. کہیں نہ کہیں
मामला नहीं करते, अदल का मामला नहीं करते हम लोग। वहां पे ना अपनी गलती मानते ना अपनों की गलती मानते, है ना। तो यहाँ पे हमको वैसा नहीं करना है बहनों, क्योंकि हमारे नबी ने क्या कहा कि मोमिन कौन है बहनों, जो नेकी तुमको खुश करती है और गुनाह तुमको गमजदा करती है। तो यहाँ पे कुछ गलत हुआ है, कुछ गुनाह हुआ है, तो वो हमको क्या करना है, मानना है, उसको समझना है बहनों, है ना। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी अगर चोरी करते हुए पकड़ी जाएगी ना, तो मैं उसके भी हाथ काट दूंगा। मैं ये नहीं देखूंगा कि वो मेरी बेटी है, नबी की बेटी है, नहीं। अगर नबी की बेटी से भी गुनाह होएगा तो यहाँ पे वो रूलिंग आएगी ही आएगी। समझ में आया? तो हमको बहनों, ओके, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, यानी खुद की गलती को भी देखो, मानो, और अपनों की गलती भी होगा तो हिकमत से काम लेंगे, ओके इंशाल्लाह। अदल का मामला, इंसाफ का मामला, हाँ, वहां पे ईगो आने नहीं देंगे। वहां पे और झगड़, एक सॉरी बोल के बात खत्म हो सकती है बहनों, पर 1-2 घंटे का झगड़ा होके अपनी गलती नहीं मानना, ये बेवकूफी है, ओके। और अपने दिल को हमेशा सुने बहनों, दिल खटकता है बहनों, उसके फितरतन उसको पता है क्या सही है क्या गलत है ना। हमको पता है, कितने बार ऐसा होता है ना, इंसान देखो कभी पैसे का भी ऊपर नीचे होता है, कभी हमने पैसे कम दे देते तो हमारे दिल में खटकता है कि अरे तेरे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, अरे तेरे को पैसे कम नहीं करना चाहिए था, है ना। हमारे दिल में वो आता ही आता है बहनों, तो उसको हम हमेशा फॉलो करें, ओके इंशाल्लाह। अब 5वां पॉइंट क्या है बहनों, जो हम जहां पर बैठे हैं, ओके अल्हम्दुलिल्लाह, जहां पे ये हिदायत के लिए अल्लाह तबारक ताला कहते हैं कि फायदा उठाना है मौकों से, यानी कि दीनी महफिलों से और इल्मी मजालिसों से, यानी कि जो ये दीनी महफिलें हैं, ये जो इल्मी नॉलेजेबल मजलिसें हैं, वहां पे हमको हमेशा इसका फायदा उठाना है। इन अपॉर्चुनिटीज को अपने हाथ से जाने मत दो बहनों। यहाँ पर हिदायत है, यहाँ पर आने से हिदायत बढ़ती है, इंक्रीज होती है। अगर तुम और मैं चाहते हैं कि हमारे कदम साबित रहे, तो हमें ऐसी महफिलों में बार बार आना है, नेक लोगों के साथ रहना है बहनों, अच्छे कंपनी में रहना है, करेक्ट। कहीं ना कहीं बहनों क्या होता है ना, मैं पहले अपना बताती हूँ कि मैं भी पहले बहुत आती थी ऐसी महफिलों में, फिर दुनिया में खोते खोते खो गई, ओके। मगर मैंने नोट करी कि मेरा ईमान, मतलब मैं घर में नमाज पढ़ूं, कुरान पढ़ूं, मैं सोचती थी मैं क्यों जाऊं ऐसी मजलिसों में, मैं अच्छी तो हूँ, मैं नमाज तो पढ़ रही हूँ, मैं अच्छी तो हूँ, अपने जहन में ऐसा आ रहा था। मगर दिन ब दिन क्या होता, मतलब ईमान डाउन ही हो रहा था बहनों। समझ में आ रहा है? फिर ऐसा होता है कि आहिस्ता आहिस्ता गुनाह हो रहे, गुनाह को गुनाह समझ में नहीं आ रहा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसा हो रहा है कि नमाजें कम हो रही है, फजर तो अक्सर सो के उठती थी, समझ में आ रहा है। ऐसा आहिस्ता 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 ईमान डाउन होते होते गुनाह बढ़ने लगे और नेकियों के काम हाथ से जाने लगे। समझ में आ रहा है? ये जो दीनी मजलिसें होती है, यहाँ पे आने से जैसे कि एक बूस्ट मिलता है हमारे को, है ना, एक एनर्जी मिलती है हमारे ईमान को। हाँ, कुरान की आयतें पढ़ते हैं, हदीसें बताते हैं, अच्छी नसीहतें करते हैं, तो माशाल्लाह समझ में आता है अल्हम्दुलिल्लाह कि हाँ मुझे भी ऐसा करना है, मुझे इन कामों से बचना है, ये करना है ना। तो यहाँ पे नेक लोगों की सोहबत में रहना और यहाँ पे दीन को सीखना, ऐसी महफिलों में आना जहाँ पे फरिश्ते मौजूद है, जहाँ पे हमारे लिए दुआए मगफिरत, दुआए रहमत हो रही है, तो ऐसी महफिलों को कभी ना छोड़े बहनों, कभी भी मरते दम तक ना छोड़े। एक बार छोड़ोगे ना, बहुत नुकसान होता है बहनों, मैंने एक्सपीरियंस की हूँ। मैं सोची कि भाई 5 टाइम की नमाज कुरान तो पढ़ ही रहती हूँ मैं, मुझे जरूरत ही नहीं है, पर ऐसा नहीं होता है बहनों। इतना जोर से गिरते हैं ना, फिर उठ के चलने में बहुत टाइम लग जाता है। इट इज लाइक अ चाइल्ड हु इज लर्निंग टू वॉक, जैसे कि एक बच्चा चलने सीख रहा है, वो होता है ना बहनों, इंटरवल हो जाता है, यानी कि हम ब्रेक ले लेते हैं कि भाई शादी आ रही है फैमिली की, जरे दिन नहीं आएंगे, है ना। फिर हम लोग सोचते हैं सफर में जा रहे, जरे दिन नहीं आएंगे। वो जरे टाइम के लिए जब इंटरवल होता है बहनों, देखना कितना फर्क पड़ता है, अपना ईमान डाउन हो जाता है, नेकियां ऊपर नीचे हो जाते हैं बहनों। यहाँ पर जितना ईमान बनता है वहां और कहीं नहीं बन सकता, है ना। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे दीन की महफिलें मजलिसें रखते थे हमेशा, है ना, दीन सीखना सिखाना। सहाबा सब एक एक हदीस के लिए वो लोग कितने कितने किलोमीटर्स का सफर करते थे बहनों,
राइट, छोड़ते नहीं थे, यानी मेहनतें मशक्कतें करते थे पर छोड़ते बिल्कुल नहीं थे। और मुझे याद है बहनों कि मैंने एक बार हदीस पढ़ी थी कि नबी को है ना उनके सब लोग मिलके बोलते हैं एक बार कि है ना तुम ये काम छोड़ दो, ये दीन का काम छोड़ दो, यानी तुमको करना ही है ना, अल्लाह अल्लाह जाओ बैठ के करो अकेले, हाँ क्यों तुम ये सब दावत का काम करते हो, क्यों तुम लोगों को इसको इसकी तरफ बुलाते हो, पैगाम पहुंचा रहे हो, है ना, तुम ये काम छोड़ दो। और इनको है ना क्या क्या बोलते हैं पता है, कि हम तुमको लीडर बना देंगे, बादशाही दे देंगे, बहुत पैसा देंगे, नाउजबिल्ला बहुत औरतें देंगे, तुम जिससे बोलेंगे उससे निकाह करा देंगे, तुमको लीडरशिप दे देंगे, तुम ये सब छोड़ दो। इतना उनको बोलते, इतना बोलते, पता है नबी क्या बोलते बहनों, कि अगर तुम मेरे एक हाथ में सोना सूरज दे दो और एक हाथ में चांद क्यों ना दे दो, मैं फिर भी इस काम को नहीं छोड़ूंगा। तो जब ये हदीस मैंने पढ़ी ना, तो तब समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोल रहे, मतलब ओके समझ में तो आ गई है क्या हदीस है, मगर उसकी हकीकत है ना मुझे समझ में नहीं आई, मतलब इतना क्या मतलब समझ में आ रहा है, मगर जब अल्लाह तबारक ताला ने ये काम खुद से करवाया तब समझ में आ रहा है। कितने टीचर्स है बहनों, हम उनको बोलते हैं कि छोड़ दो, ब्रेक ले लो, थोड़ा सा रेस्ट कर लो, वो लोग बोलते हैं कि नहीं कुछ भी हो जाए ये क्लास नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी हो जाए ये क्लास नहीं छोड़ेंगे। इनफैक्ट मैंने ऐसे ही मेरी मेरी बहन से मजाक मजाक में कहा कि मैं देखो करोड़ रुपए देती हूँ, मतलब मजाक मजाक में बोल रही थी कि तू ये छोड़ देना क्या करना है, तो उसने कहा कि तू मुझे करोड़ नहीं, तू मुझे कुछ भी दे दे, मैं ये काम कभी नहीं छोड़ूंगी। यानी कि ये जो काम है ना, तू मुझे कुछ भी दे दे, दुनिया का कुछ भी दे दे, मैं ये काम नहीं छोड़ सकती। तो अब समझ में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बता रहे थे उस वक्त में, कि तुम मेरे हाथ में सोना मतलब सूरज दे दो, सॉरी सूरज दे दो, या तुम मेरे हाथ में चांद ला के रख दो। इमेजिन उनके लिए तो वही सबसे बड़ा था ना, सूरज के लाके देना और चांद का लाके देना, मतलब पूरी दुनिया लाके तुम मुझे दे दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये काम कुछ भी हो जाए मैं नहीं छोड़ सकता। एंड आई रियली फील कि यही वो चीज थी जो सहाबा को इंस्पायर करती थी, मोटिवेट करती थी। वो लोग इतने मार खाते थे, इतने मार खाते थे, आप लोग ने सब सुना होगा ना, सूरज के उस सूरज की गर्मी में उनको वहां पे सुला देते थे, गरम गरम चट्टान उनके ऊपर रख देते थे, किसी की आंख चले गई, किसी का हाथ चला गया, किसी का कुछ तो कुछ नुकसान हुआ बहनों, है ना, फिर भी वो लोगों ने इस दीन का काम नहीं छोड़ा, है ना, कोई कोई सूरत में भी उन्होंने इस दीन को नहीं छोड़ा, बिकॉज दे न्यू द इम्पोर्टेंस, है ना, उनके दिलों में और जहन में उसकी अहमियत क्या थी उनको पता था। अल्हम्दुलिल्लाह बहनों आज समझ में आता है, राइट, कि अल्लाह ताला तू 24 घंटे और 7 दिन या अल्लाह तू ये काम लेते रहे, बिकॉज वी डोंट नो कि कब हमारा एक्सपायरी डेट हो जाए, वी डोंट नो कब हम चले जाए, है ना। अभी जब तक ये वक्त है बहनों जो कि बहुत कीमती है, हम तब तक ये दीन का काम करते रहेंगे इंशाअल्लाह। ओके, और फिर लास्ट पॉइंट है बहनों हिदायत का, कि अगर तुम अल्लाह के लिए कुछ छोड़ते हो तो अल्लाह तबारक ताला तुमको सबसे बेहतरीन चीज उसके बदले में देगा। यानी इफ यू लीव समथिंग फॉर अल्लाह सेक, अल्लाह विल गिव यू मोर एंड द बेस्ट। अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर बहनों अगर मैं अल्लाह के लिए कोई बुराई को छोड़ती हूँ, कोई गुनाह को छोड़ देती हूँ, मेरी गलत लाइफस्टाइल को मैं कुर्बान करती हूँ, है ना, बहुत मुश्किल था बहनों, बहुत मुश्किल था, या पर्दा करना, दुपट्टे पहनना, साड़ी छोड़ना, ऐसे गलत कपड़े छोड़ना बहुत मुश्किल था बहनों, राइट, मेकअप छोड़ना, पिक्चर्स छोड़ना, गाने छोड़ना, फोटोग्राफी छोड़ना बहुत मुश्किल था बहनों। मगर अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि अगर तुम कोई गुनाह को, कोई बुराई को, कुछ भी अगर तुम अल्लाह के लिए छोड़ोगे, तो नबी पाक सल्लम कहते हैं कि मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं वादा करता हूँ कि अल्लाह तुमको किससे रिप्लेस करेगा, उससे अच्छे से रिप्लेस करेगा। और यहाँ पे एक वाकया है बहनों, हजरत उस्मान गनी रताला अनहु, ओके, हजरत उस्मान को तो आप जानते ही होंगे, और माशाल्लाह माशाल्लाह इनके पास है ना बहनों इनहेरिटेंस में, यानी उनको है ना जायदाद में 30 करोड़ दिरहम मिलते हैं।
ओके, जायदाद में 30 करोड़ दिरहम मिलते हैं। ओके, 30 करोड़ दिरहम, सोच के देख लो बहनों, वो जमाने में। ओके, और मगर उन्होंने क्या किया, अल्लाह और अल्लाह के दीन के लिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, वो सब को छोड़ के उन्होंने हिजरत के लिए निकल गए। ओके, इमेजिन एक पर्सन जिसके पास बड़े बड़े कंपनीज हो और इंडस्ट्रीज हो, और वो सब छोड़ के जा रहा है अल्लाह के खातिर। ओके, अल्लाह के खातिर वो सब छोड़ के जा रहा है। मतलब मैं इंडिया में सब कुछ है मेरा, मैं छोड़ के जा रही हूँ यूएसए। ओके, तो इमेजिन क्या होगा मेरे इंडस्ट्रीज और कंपनीज का, क्या होगा बहनों, सोच के देखो। इट विल ऑल गेट स्पॉइल्ड, है ना, सब नुकसान हो जाएगा, सब रुक जाएगा, सब स्टॉप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं उसको छोड़ के चले गई, है ना। मगर यहाँ ऐसा नहीं होता है बहनों। अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि जो मेरे लिए ये सब कुर्बानी देगा, अल्लाह तबारक ताला उसको क्या करेगा, डबल करके देगा, उसको ज्यादा देगा, बेहतरीन देगा, राइट। तो वो छोड़ के चले गए अल्लाह के लिए, और जब वापस आए तो उनको लगा सब चले गया होगा, मगर सब डबल हो गया था बहनों, सब ज्यादा हो गया था। अल्हम्दुलिल्लाह। समझ में आ रहा है बहनों? अगर तुम और मैं म्यूजिक छोड़ते हैं तो हम कुरान की तरफ आएंगे बहनों, राइट। म्यूजिक अगर हम छोड़ दे तो इससे बेहतरीन बेस्ट चीज मिल जाएगी, वो है कुरान मजीद। और क्या चाहिए बहनों? अगर हम मूवीज छोड़ते हैं तो इससे बेहतरीन हमको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें मिल जाएगी, है ना, उनकी हदीसें मिल जाएगी। लाइक वट एवर गुना यू वी लीव, ओके, उसके बदले में अल्लाह हमको बेस्ट देगा, जो दुनिया और आखिरत का फायदा होगा, है ना, दुनिया और आखिरत का फायदा होगा। तो हम कभी भी याद रखें बहनों, हम अल्लाह के लिए गुनाहों को छोड़े, हम अल्लाह के लिए जो हमारी गलत लाइफस्टाइल है उसको हम छोड़े, और कोई चीज का नुकसान नहीं होगा बहनों। शैतान बोलेगा अरे अब तेरी लाइफ में कुछ भी नहीं रहा, सब बोरिंग हो गया, अब तेरे अंदर कोई खुशी नहीं, कोई एंटरटेनमेंट नहीं, अब तू क्या एंजॉय करेगी, तू देखो क्या मजा आएगा, है ना, ये सब डालेगा बहनों। वल्लाही बहनों, सबसे ज्यादा खुशी कब होती है? जब हम ये महफिलों में आते हैं, जब हम सब बहनें एक साथ नेक लोगों की सोबत में बैठते हैं, तो ये जो खुशी और ये जो इत्मीनान और ये जो सुकून, ये जो कल्ब में जो जो सुकून मिलता है ना, ये और कहीं नहीं मिल सकता। अल्हम्दुलिल्लाह, है ना, कहीं मिल सकता है बहनों? यहाँ पे फरिश्तों की मजलिस में हूँ, जब फरिश्ते जाते हैं तो अल्लाह ताला मेरा नाम पूछते हैं वहां पे, है ना, मेरा नाम पुकारते हैं अल्लाह ताला, और फकर करते हैं फरिश्तों के सामने कि देखो मेरी बंदी को मैंने उसके गुनाह माफ कर दिया। और क्या चाहिए बहनों मुझे? मैं जब यहाँ आती हूँ मुझे खुशी मिलती है, सुकून मिलता है, रिलैक्सेशन मिलता है, पीस ऑफ माइंड मिलता है, राइट। और मुझे क्या चाहिए? वहां तो गुनाह हो रहा है ना, वहां तो मेरा मेरा दिल डिस्कम्फर्ट हो रहा है। गुनाह से क्या होता है बहनों? रूह हैवी होती है। गुनाह से क्या होता है बहनों? सेटिस्फैक्शन ऑफ हार्ट नहीं रहता, खटकता है मेरा दिल, है ना। वहां तो नुकसान हो रहा था मेरा, अब तो फायदे हो रहे, तो मैं क्यों ना ये चीज को छोड़ू, है ना। तो इंशाल्लाह मैं अल्लाह के लिए छोड़ूंगी। देखो बहनों, हजरत उम्मे सलमा ताला अन्हा के बारे में भी आप लोग जानते होंगे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जोजा थी। मगर उसके पहले उनके शौहर का जो था वो इंतकाल हो गया था ओहद की लड़ाई में। तब उन्होंने भी अल्लाह से यही मतलब, उन्होंने देखो बहनों अल्लाह के लिए, उनके शौहर जो है वो कुर्बान हो गए, शहीद हो गए, राइट। अब इन्होंने भी ये क्या किया, सब्र किया, है ना। तो अल्लाह तबारक ताला को जब उन्होंने कहा कि इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन, या अल्लाह इस सब्र पर मुझे इससे बेहतर अजर दे, तो इस मुसीबत पर मुझे इससे बेहतर अजर दे, तो अल्लाह ताला ने उनको क्या दिया बहनों, है ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह करा दिया, है ना। उससे बेहतर तो वो सोचते थे कि मेरे शौहर से बेहतर कौन हो सकता है, मगर अल्लाह ने करके दिखाया कि नहीं, है ना। तो जब भी हम अल्लाह के लिए कुछ कुर्बानी देंगे, कुछ छोड़ेंगे ना बहनों, तो अल्लाह तबारक ताला उससे बेहतरीन हमको अता करेगा, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का ये भी एक साइन है बहनों कि हम सब हिदायत पर है, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम सब जो है वो ये महफिल में आके बैठे हैं ना। इवन दिस इज अ साइन दैट वी आर ऑन हिदायत। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का कितना बड़ा एहसान और करम है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहनों हमेशा ये याद रखे बहनों, पता है बहनों, मैं आपको एक बात बता के खत्म कर दे हो चुका है कि बहनों तीसरा और चौथा पॉइंट रिवाइज कर दे। ओके ओके, इंशाल्लाह मैं करती हूँ कि बहनों जो फिक्रे या जो ज्यादा काम हम दुनिया में करेंगे ना बहनों, उसी पर मौत आएगी और उसी
پر ہم قبر میں بھی رہیں گے. فار ایگزامپل میں بتاتی ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے, بہت لمبی حدیث ہے, میں شارٹ میں بتا رہی ہوں کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے, اوکے, اور وہ قبر میں جاتا ہے, تو وہ قبر میں جب فرشتے اس کو سوال جواب پوچھنے آتے ہیں تو اس کو دکھایا جاتا ہے کہ سورج جو ہے نا وہ غروب ہونے والا ہے. تو وہ فوراً کہتا ہے کہ ارے میرا عصر کی نماز چھوٹ رہی ہے. یہاں پہ وہ فرشتے اس کو سوال جواب کرنے آ رہے ہیں, اور اس کے ذہن میں کیا آ رہا ہے, وہ سورج کو دیکھ کے, دیکھو جان مجھ کے اس کو سورج دکھا جاتا ہے, اوکے, وہ سورج غروب ہونے والا ہے. تو وہ جو میت ہوتی ہے اندر قبر میں, وہ بولتی ہے کہ ارے میری نماز چھوٹ رہی ہے, عصر نماز چھوٹ رہی ہے. تو وہ بولتا ہے فرشتوں کو ذرا رکو, میں نماز پڑھ کے آتا ہوں, پھر ہم سوال جواب کرتے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہ کیا تھا, اس کے کانشیس پہ تھا, وہ زندگی بھر اسی چیز کی محنت کر رہا تھا, اسی کی فکر کر رہا تھا. تو دیکھو موت کے ٹائم بھی بہنوں, آج ڈاکٹرز بولتے ہیں کہ پورے نیورونز جو ہے نا, یعنی جو ہم سوچتے ہیں, جو ہم زیادہ دماغ میں رکھتے ہیں, موت ہو جاتی ہے بندے کی, پھر بھی جب ان لوگوں نے اس کا برین کا اسکین جو بھی کرتے ہیں نا, اس سے پتا چلا کہ کچھ سیلز ہے اس کے کانشیس, سب کانشیس جاگ جاتا ہے. یعنی وہ جو بھی کیا ہوتا ہے نا دنیا میں, وہ یاد کرتا ہے, مطلب مرنے کے بعد بھی بہنوں. جیسے کہ ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ کتنے جو موت کے ٹائم پہ گانے گاتے ہیں بہنوں, ناؤز باللہ. کیوں؟ کیونکہ زندگی بھر تک وہ گانے گاتے تھے, ہے نا, ان کا میکسیمم ٹائم گانوں میں جاتا ہے, تو وہ موت کے ٹائم بھی بہنوں گانے گاتے ہیں. اور کتنے لوگ ہوتے ہیں جو آیتیں پڑھتے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ زندگی میں وہی کام کر رہے تھے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو جیسے زندگی گزارو گے ویسے ہی خاتمہ ہوگا, ویسے ہی قبر میں بھی ہوگا بہنوں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو بولنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر میں اور تم دنیا میں رہ کر, جہاں پہ ہم کو ایک ہی چانس ملی ہے, پتا نہیں موت کب آ رہی ہے نا, موت تو منڈرا رہی ہے ہمارے اوپر, پتا نہیں پل کا ہم کو پتا نہیں ہے بہنوں, ہے نا. ہم یہاں پر کیا کیا سوچتے ہیں, کل میں لنچ میں کیا کھاؤں گی, ڈنر کے لیے کیا چاہیے, وہاں جانا ہے, یہاں جانا ہے. ابھی سے ہم پلان کرتے, سمر ویکیشن, ونٹر ویکیشن, ہے نا, کیا کیا ہمارے پلاننگز ہوتے ہیں, پل کی خبر نہیں ہے بہنوں. کریکٹ؟ اور سوچو بہنوں, اگر میں نے دنیا میں کس کی فکر کری, قرآن کی فکر, حدیثوں کی فکر, ہمیشہ اسی مجلسوں میں رہتی رہی, تو موت کے ٹائم بھی سب کانشیس میں وہی آئے گا انشاءاللہ, ہے نا, الحمدللہ. پھر قبر میں بھی وہی چیزیں آئے گی, اوکے, الحمدللہ. تو ہم ویسے ہی رہے, ہے نا, انشاءاللہ انشاءاللہ. اور اللہ نہ کرے نیٹ فلکس میں یا موبائلوں میں گیمز کھیلتے ہوئے, یا چیلنجز لیتے ہوئے, یا پتہ نہیں پکچرز دیکھتے ہوئے, گانے گاتے ہوئے, گالیاں دیتے ہوئے, یہی چیزیں, اور دنیا دنیا دنیا, مال کی فکر, دنیا کی فکر, دنیا کا کمپٹیشن, اسی میں لگے رہے, اور اللہ نہ کرے موت آ گئی تو وہی کلمات نکلیں گے, اور وہی جو ہے وہ کیا ہوگا, قبر میں بھی وہی ہوگا, ہے نا. تو انشاءاللہ اس کی کیا کرے بہنوں, بہت زیادہ ہم محنتیں کریں, اوکے, الحمدللہ. اور تھرڈ, اور میں پورے 6 پوائنٹس ایک بار واپس سے بول دیتی ہوں, اوکے. 6 سائنز ہے جاننے کے لیے ہم ہدایت پر ہے کہ نہیں, اوکے. تو اس کے لیے کیا ہے بہنوں, پہلا, ہدایت کی دعا خود کرتے رہے. یہ خود دعا کرنا بھی ایک ہدایت ہے, اللہ کی طرف سے توفیق ہے بہنوں. میں نے کہا نا کہ توفیق بھی نہیں مل رہی ہے کتنے لوگوں کو, سمجھ میں آ رہا ہے. تو یہ تو اللہ کی طرف سے توفیق ہے کہ تم اور میں کیا کر رہے ہیں, ہدایت کی دعا کر رہے ہیں, اوکے. تو ہدایت کی دعا. دوسرا ہے گناہ کے بعد اللہ کی طرف بھاگنا, پلٹنا, اوکے. گناہ کے بعد اللہ کی طرف بھاگنا, اوکے, مطلب اللہ کی طرف رجوع ہو جانا ہے, اکڑنا نہیں ہے گناہ کے بعد, اوکے. تیسرا ہے اپنے مسٹیکس کی اصلاح کرتے رہنا ہے, اپنے آپ کو پاک صاف کرتے رہنا ہے, دوسروں کے مسٹیکس کو نہیں دیکھنا ہے بہنوں. ہم اکثر دوسروں کو پن پوائنٹ کرتے رہتے ہیں, اپنے آپ کو دیکھنا ہے, اپنے آپ کی خامیوں کو سدھارنا ہے, امپروو کرنا ہے, اوکے, انشاءاللہ انشاءاللہ. چوتھا کیا ہے بہنوں, نیکیوں سے محبت کرنا ہے اور گناہ سے نفرت کرنا ہے, اوکے. اور 5واں پوائنٹ ہے کہ جب بھی ایسی محفل ہوتی ہے بہنوں, اس کا فائدہ اٹھانا ہے بہنوں. کتنی بہنیں ہیں جو کہتی ہے کہ ہمارے واٹس ایپ کے میسیجز میں, ہم لوگ بہت سارے واٹس ایپ کے گروپ میں ہیں, ایک بار الحمدللہ کلاسز کا کس نے لنک ڈال دیا, ہم لوگ کلک کر آ گئے, اور ماشاءاللہ وہ لوگ کنیکٹ ہو گئے. کتنی بہنیں مجھے کہا ہے بہنوں, اور میں وہ سب بہنوں کے لیے دل سے دعا کرتی ہوں, سچ مچ کہتی ہوں کہ اگر وہ بہن اس گروپ میں اگر
وہ لنک نہیں ڈالتی تو یہ بہن کنیکٹ نہیں ہو پاتی. تو آپ کو خود نہیں پتا کہ کب کون سی بہن قرآن سے کنیکٹ ہو جائے, دین سے کنیکٹ ہو جائے. بہنوں پلیز آپ لوگ جہاں کہیں بھی ہے, اپنے واٹس ایپ گروپس میں یا اپنے اسٹیٹس پہ جہاں پہ آپ ایڈمنز ہو یا جہاں پہ آپ فارورڈ کر سکتے ہو, پلیز وہاں پہ لنکس فارورڈ کرو. بیکاز یو ڈونٹ نو کہ کس کی ہدایت کا ذریعہ تم بن جاؤ. ہم تو قبر میں چلے جائیں گے, پر وہ بہن جتنا دین کا کام کرتی رہے گی, جتنے لوگوں کو جہنم سے بچاتی رہے گی, مجھے اور تمہیں گھر بیٹھے یہ ثواب ملے گا, قبروں میں ثواب ملے گا. کل جب تولا جائے گا تو تم اور میں حیران ہو جائیں گے کہ بھائی یہ نیکیاں کہاں سے مل گئی. تو بتایا جائے گا کہ یہ نیکیاں کہاں سے ملی, کیونکہ وہ فلاں بہن فلاں جگہ لنک بھیجی اور وہ تمہارے ذریعے سے کنیکٹ ہو گئی اور وہ اتنے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن گئی ہے نا. تو پلیز دین کو پھیلاتے رہے, اچھے باتوں کو پھیلاتے رہے بہنوں پلیز. اوکے الحمدللہ. تو ایسی محفلوں کا جو اپارچونٹی ہے بہنوں, ضرور اس کا فائدہ اٹھائے. اور لاسٹ 6 پوائنٹ ہے کہ اللہ کے لیے کوئی بھی چیز, اوکے, اگر ہم کوئی بھی چیز صرف اللہ کے لیے, کوئی برائی کوئی گناہ کو چھوڑتے ہیں, کچھ بھی قربان کرتے ہیں, تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. کتنے ریورٹ سے بہنوں جو آ کے روتے ہیں کہ ہم لوگ ریورٹ ہو گئے, ہمارے فیملی والوں نے ہم کو گھر سے نکال دیا, میرے ماں باپ نے مجھے بے دخل کر دیا, نہ ہمیں بس کچھ بھی نہیں تھا, نہ ماں باپ نہ رشتے دار نہ گھر نہ مال, پیسے کپڑے سب چھین کے گھر سے باہر نکال دیے. پتہ ہے کیا اللہ تبارک تعالیٰ ایسی بہنوں کو ضائع کرے گا, ایسے مردوں کو ضائع کرے گا. اللہ تو دیکھ رہا ہے نا کہ یہ سب جب اس سے چھن گیا تو وہ اپنے ایمان پر رہی کہ وہ ہٹ گئی ہے نا. کتنے لوگ کیا کرتے, قربان کر دیتے کہ پوری زندگی کا میں نقصان نہیں کر سکتی ہے نا, میرے پیرنٹس ہاتھ سے جا رہے, ریلیٹیوز فرینڈز گھر ایوری تھنگ از گوئنگ. تو کوئی بھی انسان کیا کرے گا کہ چھوڑو بھائی اسلام کو چھوڑو, لیٹس گو بیک, رائٹ. مگر کوئی انسان اگر اللہ سے سچی محبت کرتا ہے اور نہیں چھوڑتا اللہ کو اور سب کو قربان کر دیتا ہے, پتہ ہے بہنوں اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو پھر اتنا نوازتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یعنی جتنا چھنا گیا نا بہنوں, اس کا ڈبل اور بہترین اس کو عطا کریں گے. سمجھ میں آیا؟ پر کب کریں گے؟ جب بندہ صبر کرے گا, جب بندہ استقامت رکھے گا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ صبر کے ساتھ رہے گا اور وہ بھی اسٹیٹ فاسٹ رہے گا. ایسا نہیں کہ بھائی ڈگمگا گئے پھر بھاگ گئے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور جلدی ریزلٹ نہیں آئیں گے, آزمائے گا نا اللہ, دیکھے گا کہ تم کیا کرتے ہو ہے نا, اس کے بعد ہی سب ہوگا انشاءاللہ. اوکے, تو یہ 6 پوائنٹ ہے الحمدللہ. اور اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ اس نے ہم کو ایسی محفلوں میں لا کر بٹھایا ہے نا الحمدللہ. یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت احسان اور کرم ہے. اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جتنی بھی اچھی باتیں تھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی, اور جو بھی غلطی کوتاہی تھی بہنوں یہ میرے طرف سے ہے. میں اللہ سے اور آپ سے اس کی معافی چاہتی ہوں اور اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ تو ایسی محفلوں میں کبھی دعا کو رد نہیں کرتا. یا اللہ تو ہمیشہ دعا کو قبول کرتا ہے. یا اللہ ہم سب بہنوں کو یا اللہ تو صحت دے, تندرستی دے, حیاتی دے, ہم سب بہنوں کو سلامت رکھ. یا اللہ ہم اور ہمارے ہر فیملی کے ہر ممبر کو یا اللہ تو ہدایت پر رکھ. یا اللہ ہم سب کو جمعے والی موت, آسان والی موت, یا اللہ ایک دم کلمے والی موت نصیب فرما. یا اللہ بہت بہترین موت نصیب فرما. ہماری موت بھی اللہ سب کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے. ہمارا جینا مرنا سب اللہ تیرے رضا کے لیے ہو جائے. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے. یا اللہ مرتے دم تک یہ کام کرنے والا بنا. یا اللہ تو ہم کو چن لے. یا اللہ تو ہم کو اس کام کے لیے پسند کر لے. یا اللہ ہم کو کچھ نہیں آتا, یا اللہ ہم تو خالی ہے. یا اللہ ہم کو کچھ نہیں آتا. یا اللہ تو چن لے. یا اللہ تو ہم کو پسند کر لے. یا اللہ تو ہم کو چن لے. یا اللہ اس کام کے لیے مرتے دم تک یا اللہ ہم اسی کام میں لگے رہے, تیری دین کی خدمت کرتے رہے, ہماری نیت خالص ہو. یا اللہ اور یا اللہ اس کام کو یا اللہ تو تا قیامت تک جاری رکھنا, پورے عالمین میں یا اللہ اس کو پھیلا دے. یا اللہ الحمدللہ کلاسز کو پورے عالمین میں پھیلا دے. یا اللہ الحمدللہ کلاسز جو ہے وہ سب کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے. تو ایسے غیب کی صورت شکلیں بنا. یا اللہ ہر بہن اور ہر
ہر بھائی قرآن سے کنیکٹ ہو جائے, قرآن پہ چلنے والا ہو جائے. تو ایسے گیپ کے صورت شکلیں بنا, ہمارے بچوں کو, ہمارے نسلوں کو اس دین کی خدمت کرنے کے لیے تو چن لے یا اللہ. ان کو دونوں جہاں کی کامیابی دے. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقینا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقینا عذاب النار. یا اللہ ہماری سب کی دعاؤں کو قبول کر لے. یا اللہ حج عمرے جانے والا بنا. یہاں پہ جتنی بھی بہنیں بیٹھی ہے اللہ, ان سب کی دعاؤں کو تو قبول کر لے. ان سب کو اور ہم سب کو یا اللہ گناہ سے بچتے ہوئے بنا لے. یا اللہ گناہ سے ہم کو بچا لے. یا اللہ دنیا سے ہم کو بچا لے. یا اللہ ہم کو بس قرآن کا ساتھی بنا دے. یا اللہ قرآن اہل قرآن بنا دے, قرآن کا دائی بنا دے. یا اللہ قرآن کو سمجھنے والا, اس پہ چلنے والا بنا دے. یا اللہ جو لوگ ہیں جو ہم سے حسد کرتے ہیں, نفرت کرتے ہیں, کینہ بغض کرتے ہیں, یا اللہ تو ہماری حفاظت کر. یا اللہ تو ہمیں لوگوں کی نظروں میں بڑا بنا اور خود کی نظروں میں چھوٹا بنا. یا اللہ یا اللہ یا اللہ تو ان سب کلاسز کی اور سب بہنوں کی حفاظت کر. جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہو, یا اللہ ہر ایک کی پریشانی کو دور کر دے. یا اللہ ہر جگہ یا اللہ تو مسلمان کو امن دے, مسلمان کو فتح کر دے, مسلمان کو دین اسلام پہ چلنے والا بنا. آج جو نسل نماز کو چھوڑ بیٹھی ہے, یا اللہ ہر ایک مسلمان کو نماز پڑھنے والا بنا دے, 5 ٹائم کی نماز پڑھنے والا بنا دے. ہر ایک سے تو راضی ہو جا. یا اللہ ہم کو دعا مانگنے نہیں آتا, یا اللہ بس تجھے دینا ضرور آتا ہے. دونوں جہاں کی کامیابی دے دے. اللہ ہمارا قبر بھی بہت آسان ہو, اور ہمارے قبر میں جنت کی کھڑکی کھل جائے. ایسے گیپ کے صورت شکلیں بنا. یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما. یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ملاقات ہماری ہو جنت میں, تو وہ ہم سے راضی ہو جائے, وہ ہم سے خوش ہو جائے. صحابہ ہم سے ملاقات کر رہے ہو, ہم سب الحمدللہ کلاسز کی بہنیں وہاں پہ جمع ہو, اور ہماری ایک دعوت ہو رہی ہو. تو ایسے گیپ کی صورتیں شکلیں بنا. یا اللہ آج میں نے کسی کو نہیں دیکھا, ہم سب ایک دوسرے سے یا اللہ محبت کرتے, صرف تیرے دین کے لیے محبت کرتے. یا اللہ تیرے دین کے خاطر جڑ رہے, اور تیرے دین کے خاطر ہم الگ ہوتے ہیں. یا اللہ ہم تو تیرے محبت سے یہاں رہے. اللہ تو ہم یہ محبت کی قسم, یا اللہ تو ہم سب کو جنت فردوس میں ہماری فیملیز کے ساتھ ہم کو ملا دے. یا اللہ ہم سب بہنوں کو وہاں ملا دینا. یا اللہ تو ایسے گیپ کی صورتیں شکلیں بنا دے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. سیکنڈ سب بہنوں کو جو بھی آج کا جو بھی بیان تھا بہنوں, سب کو سمجھ میں آیا؟